بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا پہلے تعارف کروا دیتے ہیں, پھر آج کے ٹاپک کی جانب بھی جائیں گے. آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کے CEO ہیں ڈاکٹر سعید آفریدی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اب دل کے امراض کے حوالے سے مزید ان کی فاؤنڈیشن کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن پہلے ہم اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آکسیجن ہیں, نشریات آپ تک پہنچا رہے ہیں. گولڈن سن اپارٹمنٹس خوبصورت نشریات کو آپ تک اسپانسر کر رہا ہے. زمزم مال ہمارے اسپانسر ہے, ارین پینٹس ہمارا اسپانسر ہے, ملت انسیکولر ہمارا اسپانسر ہے. ساتھ ہم بات کریں تو میکس فیئر ہے, ساتھ ہیلز ہیں, چینون ہے اور ممتاز محل کاسمیٹک ہمارا اسپانسر ہے. اور خوبصورت نشریات کو پاور بس سروس بھی آپ تک اسپانسر کر رہا ہے. نثار سے تکا جو ہے جو پشاوری فوڈ ہے وہ بھی خوبصورت نشریات کو اسپانسر کر رہا ہے, ان کا بہت شکریہ. ہم آج بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں. ہم بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے ولی بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پاس پہنچتے ہیں, ماں نماز ادا کر رہی ہیں, وہ بایزید جو ماں کی دعا سے بھائی بستامی بنے ہیں کہ ایک رات ماں نے پانی مانگا ہے. بایزید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بچپن کی حالت ہے, آپ پانی لینے کے لیے پہنچتے ہیں, گھڑے میں پانی نہیں ہے, آپ پانی لینے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں ماں سو چکی ہیں, ماں کو ادب سے جگایا نہیں ہے. پوری رات ماں کی خدمت میں کھڑے رہے پانی لے کر, ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ میرا بچہ کھڑا ہے پانی لے کر. پھر ماں بھی کوئی عام ماں نہیں تھی, بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی. انہوں نے اسی وقت مصلی بچھایا اور رب سے دعا کی, اے اللہ میرے بچے کو ولیوں کا سلطان بنا دے. یہ ماں کی دعا تھی کہ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت. اور پھر جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ مکتب میں پڑھ رہے تھے, پڑھنے کے لیے کہ جب اس آیت پہ آئے کہ والدین پر احسان کرو, تو کہا اپنے استاد مکرم سے کہ 1 منٹ رک جائیے. پھر آپ گھر گئے, اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے اپنا حق معاف کر دیجئے. یہ ماں باپ کی تربیت. اور علامہ صاحب سے بڑی محبت سے ساتھ ایک سوال کہ جو تربیت کی ہم نے بات کی کہ تربیت ہمارے یہاں کم ہو گئی, یہ بدتمیزیاں بڑھ گئی ہیں, ہم نے والدین کے دستگرباں بھی ہو گئے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم لقمہ حرام کہیں کھلا بیٹھے ہیں, کہیں حلال کی جو ہے نا وہ حلال کھلانا چھوڑ دیا ہے, کہ حرام کی میزش ہو رہی ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے بڑے خوبصورت ایک ہمارے معاشرے کے المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے انہوں نے حلال اور حرام کے زاویے ہی نہیں پڑھے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کو کون سا عمل کرنے سے جو کسب حلال کی طرف تھا وہ سارا حرام کی طرف چلا گیا. ہمارے ہاں جھوٹ عام, دھوکہ دہی عام, لیکن جب یہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ جی ہم حلال کما رہے ہیں, جب یہ حلال کمائی جو صرف ایک نامی حلال کمائی ہے, جب لے کے گھر جاتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں, پھر بچے بایزید بستامی نہیں بنیں گے, پھر بچے جنید بغدادی نہیں بنیں گے, پھر بچے خواجہ اجمیر نہیں بنیں گے, پھر بچے غوث الورا نہیں بنیں گے. اور میں ہمارے بھائی جان بڑے خوبصورت بات کر رہے تھے کہ خالد بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اولاد کو تھوڑا سا ہمیں ذرا ایک ٹریڈیشنل جو ہمارا طریقہ ہے, جو یعنی لتر پریڈ والا جسے کہتے ہیں کہ ہلکا سا وہ طریقہ اپنانا چاہیے, لیکن وہ بھی اپنائیں, لیکن یہاں پہ ایک نقطہ میں بھی اٹھانا چاہوں گی آپ کی بات معذرت کے ساتھ. آپ نے لتر پریڈ والی بات کی ہے, کہیں نہ کہیں ہم اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے اپنے بچوں کے دوست ہیں, ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. مجھے دوستی والی جب بات آتی ہے نا تو ایک وہ جو ادب والی بات ہے نا وہ نکل جاتی ہے بیچ میں. میری بہن دوستی کریں لیکن ایسے کریں جیسے سید الورا نے امام علی مقام امام حسین سے کی. دوستی کریں. اچھا علامہ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے, آپ نے کہا اسی طرح کریں. یہاں پہ محراب المنبر سے جڑے لوگ ہیں, انہوں نے وہ روایتی موضوعات پکڑے ہوئے ہیں جن سے چودھری صاحب خوش ہوتے ہیں, جن سے جٹ صاحب خوش ہو جائیں, ملک صاحب خوش ہو جائیں, وہ کیوں نہیں بات کرتے محراب سے؟ دیکھیں آج ہمارے لارن کے سکرین سے ہم بات کر رہے ہیں, آج یہ موضوع بہت اہم ہے, یہ تلخ سوال ہے, لیکن یہ محراب کی بات سنیں, ہمارے محراب ممبر سے یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ ہم نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ ہم فضائل پہ بات کرتے ہیں, جس نے داڑھی رکھی ہے اسی کو داڑھی کے فضائل بتائیں گے, ہم چیزیں کریں گے. یہ جو ہے حلال حرام والدین کی تربیت, محراب سے آواز آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے مولانا صاحب خود پیسے کمانے میں لگے ہوئے, ان کو بھی گھر چلانا ہے, تو وہ ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے. لیکن ہم سارا ہی ملبہ جو ہے آپ ڈال دیں گے, نہیں جی والدین کوئی تربیت کا کوئی عالم ہے نا, وہ ہمیں کسی جگہ سے صحیح آواز نہیں آتی. علامہ صاحب بھی کمانے میں لگے, ان کو بچوں کا بھی نہیں پتا, ہم بھی لگے, تو کوئی تو کون سا میڈیم ہے؟ ٹی وی کب تک اپنا حق ادا کرے؟ میڈیا افسوس تو کام کر ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کتنا حصہ ہے یہاں پہ محراب منبر سے جڑے لوگوں کا کہ اس موضوع پر
عملی کام کریں نہ کہ گفتار سے کام لیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, لیکن ذرا اب اس کا جو جواب ہے وہ بھی تھوڑا سا طلب ہوگا. اب دیکھیں در حقیقت ہمارے مسجد کے ائمہ اکرام, مسجد کے خطباء, وہ علماء بیچارے وہ کب تک جو ہے وہ, اب دیکھیں نا جی, وہ حق کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ صرف چند ایک خطابات ہیں, انہیں کوئی ریپیٹ میں لے کے آتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مساجد کی جو منتظمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, اللہ ماشاءاللہ کہ ہر مسجد کے اندر ایک منتظمہ کمیٹی, اور وہ منتظمہ کمیٹی کائنات کی بڑی ترین فرعون ہے, بڑی ترین فرعون ہے. آپ مثال کے طور پہ مسجد کمیٹی کے اندر بندہ کس کو آپ ایڈ کریں گے؟ جو بندہ سب سے زیادہ وہاں پہ اچھا کمانے والا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, جس کے پاس پیسہ اچھا ہے. اور موسٹلی طور پہ جن کے پاس پیسہ اچھا ہے وہ سودی کاروبار کرتے ہیں. اب خطیب صاحب بیچارے کیا کریں, وہ سود پہ بات کریں گے تو وہ خطیب کو نکال کے باہر ماریں گے. اب اخلاص تو نہ ہوا نا خطیب صاحب نے, حق بات کہنے کی ضرورت نہ ہوئی خطیب صاحب کے اندر, حق بات, پھر بات کہنے کی ضرورت نہیں. ہم موضوع کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ ہمارا ہے والدین کے حقوق کیا ہیں. والدین کے حقوق کیا ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. اولاد کے حقوق, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اولاد کے حقوق کے اندر ایک لمبی فہرست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ابا جان آئیں تو تم احترام سے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ان کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہاں پر اب اولاد کو جب ہم نے سکھانا ہے, میں نے چونکہ ابھی ایک حدیث شریف سنائی تھی, ذرا اس کو تھوڑی سی جامعیت کے ساتھ اگر آپ سن لیں گے. فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ. اب یہ 3 چیزیں تو سکھا دیں گے. حب نبیکم کیا ہے؟ اپنے نبی علیہ السلام سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ 8 چیزوں کا بیان فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ ہوں, وابناؤکم اور تمہارے بیٹے ہوں, واخوانکم اور تمہارے بھائی ہوں, وازواجکم اور تمہاری بیویاں ہوں, وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ ہو, واموال اقترفتموها اور تمہارا جمع کیا ہوا مال ہو, وتجارۃ تخشون کسادها تمہارا کاروبار ہو, ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہارے رہنے سہنے کے مکان ہو. فرمائے کہ 8 کی 8 چیزیں یہ محبت کے لائق ہیں, ان سے محبت کی جاتی ہے, مگر ایک پلڑے میں ان تمام محبتوں کو رکھو, ایک پلڑے میں کملی والے آقا علیہ السلام کی محبت کو رکھو. اگر دل یہ گواہی دے دے کہ ان تمام تر چیزوں کی محبت نیچے, آقا علیہ السلام کی محبت ان سب سے براء البراء ہے, تو سمجھ جائیں کامل ایمان والے. آج اپنی اولاد کو یہ سکھائی جائے. اگر سکھائیں گے تو چونکہ نسبت ایک تعلق قلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائے گا. جب آپ کے دل کا تعلق حضور کی ذات سے وابستہ ہو جائے گا, پھر آپ کی اولادیں کامیاب بھی ہو جائیں گے. یہ پیغام ہے جی احسان بھائی کا, اگر آپ نسبت حضور سے کر لیں تو سب جہاں سے آپ جنہیں معتبر ہو جائیں گے حضور کی وجہ سے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. سرکار کی محبت سے ساری باتیں بنی. یہ عزتیں عروج جو ہیں یہ حضور کی نالین کے صدقے سے وار دوں, اور یہ سب سرکار کی وجہ سے ہی ہیں. ہم بات کریں والدین کے حقوق کیا ہیں, لیکن ہم بات جب مٹی کی کرتے ہیں, اپنی مٹی کی بات کریں تو پھر گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس کی بھی بات آتی ہے. اپنا گھر اپنی جنت ہوا کرتا ہے. شخص کہتا ہے کہ یار میرا اپنا چھوٹا سا اپنا گھر ہو جائے. تو آج شاہد صاحب کو بلایا اس لیے کہ جی روز ہم کہہ رہے ہیں جی گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں, پتہ چلے کہ کہاں تک کام پہنچ گیا ہے, کیا انسٹالمنٹس ہیں, کیا پلانز ہیں, کتنے سال کا ہے. شاہد بھائی بتائیے گا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا ادھر اپنے شو میں آنے کا. تو گولڈن سینڈ کا کام سٹارٹ ہو گیا, ڈگنگ الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور عید کے فوری بعد اس کو کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارا 1 بیڈ اپارٹمنٹس ہے, 2 بیڈ اپارٹمنٹس ہیں, شاپس ہیں, کارپوریٹ آفس ہیں. ٹھیک ہے جی سر. تو سر کیا اس کی انسٹالمنٹ کتنے سال کی رکھی ہے, یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کو؟ اس کی انسٹالمنٹ جو ہے 2.5 ایئر کی ہے. تو آئیڈیا اس طرح ہے کہ آج کل جو ہماری زراعت ہے ہم ختم ہوتی جا رہی ہے. سوسائٹیز ہماری بہت بڑھ چکی ہیں, جیسے آپ لاہور کو دیکھ لیں, ہر دور تک جو سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو عمران خان کا جو ویژن ہے میرا گھر, اس میں اب ورٹیکل چل رہا ہے, تاکہ زمینیں ہماری بچ سکیں. ہم پوری دنیا جس طرح چل رہی, دبئی چل رہا ہے, یو کے چل رہا ہے, ہم بھی اسی طرح ہائی رائز کی طرف آ جائیں. صحیح. تو انشاءاللہ پھر یہی تھا ہمارا نظریہ. یہ جو نام آپ نے رکھا بڑا پیارا سا گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس, یہ کیسے ذہن میں آیا گولڈن سینڈ کا؟ گولڈن سینڈ آلریڈی دبئی میں ہے. اچھا. ہاں جی, سونے کی ریت. اچھا. تو اس کو دیکھ کے ہم نے یہ رکھا نام. یعنی کہ آپ نے کہا جی میرے پاکستان کی مٹی بھی کسی سونے سے کم نہیں ہے. کیا خوبصورت. جی یہاں پہ میں گومن صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. سر ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے
हैं वालिदैन के खिदमत में अजमत या वालिदैन के हकूक़ के हवाले से। अभी हम अलामा साहब से भी यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारी तालीम का लेवल ऊपर जाता जा रहा है उसी तरह औलाद की नाफरमानी भी ऊपर जाती जा रही है। इसकी वजह दीन की तालीम में क्या कमी रह गई है, हम लोगों के घरों में क्या दीनी तालीम कम होती जा रही है, जिसकी वजह से औलाद शायद एक उम्र तक तो आपका हुक्म मानती है, लेकिन जब जैसे ही बाप के बराबर आती है औलाद या फिर बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप से नाफरमानी का जो एक अंसर है बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब चाहे बेटियां हैं या बेटे, सोशल मीडिया क्या इसकी वजह है या कुछ और वजूहात हैं, इस हवाले से जरा सोशल मीडिया भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेरा जो नजरिया ये है कि जब आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कर रहे हो आपके बच्चे भी आपके देखेंगे, जब आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आपके बच्चे भी आपके ऊपर वही रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमें खुद को करनी चाहिए, तो बच्चे हमें खुद ब खुद देख के ही उसकी तरफ आएंगे। मतलब जो अमल हम खुद करेंगे वही अमल हमारी औलाद भी करेगी, जो हम उनको करके दिखाएंगे अपने माँ बाप से मोहब्बत है या इज्जत ना करने की वजह एक ये भी है कि हम खुद कहीं ना कहीं गिल्टी होंगे। अच्छा, जिस तरह कहते हैं कि जब तक आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे आपकी औलाद आपको देखेगी नहीं, वो कैसे नमाज पढ़ेगी, उसी तरह ये अमल भी है कि जैसे आप अपने माँ बाप की जब तक इज्जत और मोहब्बत उनके सामने नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी इज्जत और मोहब्बत और चीज भी है यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो वालिदैन से जो बर्ताव है ना, ये बंदा दुनिया में देख के जाता है। बिल्कुल, जिसने अगर वालिदैन का अदब किया है उसकी औलाद भी उसका अदब करेगी। बेशक और जिसने वालिदैन को जिस तरह सताया उसकी औलाद उसी तरह उसको सताएगी। आज का हमारा मौजूद खूबसूरत है, लेकिन हम जब बात करते हैं नेकी की, वालिदैन से मोहब्बत करना भी नेकी है, अदब करना भी नेकी है, लेकिन खिदमत खल्क करना भी नेकी है। हम बात करते हैं उन फाउंडेशंस की जो अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए काम कर रही हैं, वो सुंदस हो, रहमान फाउंडेशन हो, नूर तलसीमिया हो, अलखिदमत हो, या कारवान इल्म हो, या अफरीदी आर्ट फाउंडेशन हो। जब भी बात करते हैं इन सब कारवां की, सब कारवां लिए हुए हैं, कोई इल्म का कारवां लेके जा रहा है, कोई इंसान खिदमत का कारवां लेके जाता है। अफरीदी आर्ट फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन जो अपने लोगों को दिल के अमराज पे सहूलत फराहम करती है, फ्री बाईपास का एहतमाम करती है उन लोगों के लिए जो दिल की तकलीफ में है। तकलीफ दिल की वही महसूस कर सकता है जो अपनों के पास रहता हो। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अफरीदी आर्ट फाउंडेशन कैसे काम कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान है? अफरीदी हार्ट फाउंडेशन का जो बेसिक जो हमारा मोटो है फाउंडेशन का, जो हमारा विजन भी है, वो ये है कि फ्यूचर में हमने एक ऐसा बनाया प्लान कि हॉस्पिटल हो जिसके अंदर कोई कैश काउंटर ना हो। वाह, मरीज आए, उसका डायग्नोस्टिक हो, इलाज हो, दवाई ले और अपने घर चला जाए और उससे कोई 1 रुपया भी चार्ज ना करे। बेसिकली हमारा मोटो है, लेकिन अब वहाँ तक का सफ़र अभी हमारा है थोड़ा सा, लेकिन हमारा विजन यही है कि हम आखिर में इसी के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे किसी को भी इलाज के लिए इनकार ना किया जाए अगर उसका इलाज मुमकिन है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जो ना ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी मज़हब से हो, हमें इससे कोई नहीं होगा गर्ज और उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें। वो आए, सवालात कम हो, उनकी जो इंक्वायरी कम हो, ताकि इलाज मुहैया किया जाए, ताकि हम उनको जो है ना फैसिलिटेट करें। हार्ट का इलाज जो है, स्पेशली हार्ट का बाईपास ऑपरेशन, यानी इस वक्त अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में हार्ट सर्जन जो होने चाहिए वो तकरीबन कोई 4000 के करीब पूरे मुल्क के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ये मैंने सबसे कम फिगर बताई। और इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है, मैं उस दिन फ़ोन में देख रहा था, उसके अंदर टोटल जो हमारे हैं मेंबर वो हैं 217 पूरे जो पाकिस्तान में से, और उसमें से वो भी शामिल हैं जो हमारे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कहाँ 217 और कहाँ 4000। तो अफरीदी फाउंडेशन का जो उसके बाद का जो प्रोग्राम है तो यही है कि हमने इलाज के साथ साथ, आगाही के साथ साथ हमने रिसर्च एंड कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन भी देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपकी बात में काट रही हूँ माजरत के साथ, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में रिसर्च की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि अच्छा अमेरिका, यूके या जिस भी बाहर के मुल्क ने कोई रिसर्च की है वो ऑथेंटिक है, बस वही ठीक है, उसी पे चलते हैं। यहाँ पे रिसर्च का जो एलिमेंट है इतना कम क्यों होता जा रहा है, इतना फुकदान क्यों होता जा रहा है? ये हमारा सारा जो पास्ट में हुआ है शायद उसकी वजह से है। मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरे अपने इस वक्त कोई 10 के करीब रिसर्च मकाले मेरे हुए शायद, आर्टिकल मेरे जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल उसमें जर्नल्स में। हमारे यहाँ पे लोग यानी डॉक्टर्स भी ज़्यादातर वो जब एक ख़ास पोस्ट पे जो ना चले जाते हैं प्रोफेसर लेवल पे, तो वो ज़्यादा फिर उनका जो ना दुनियावी उसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है कि मैं यही तो मेरी उम्र है पैसा बनाने की। और हालांकि अमेरिका में वेस्ट में जब वो एक बंदा
प्रोफेसर बन जाता है, वो फिर मरीज देखना बंद कर देता है। उसका काम फिर सिर्फ यही होता है तो रिसर्च करना है। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट हमें करती है फैसिलिटेट, ये नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती। अच्छा मसला एक ये भी है डॉक्टर साहब कि हम अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रिसर्च पे यकीन भी नहीं रखते। हम कहते हैं जो अमेरिका से रिसर्च होके आएगी ना वो बड़ी मुस्तनद है। जैसे भी कोरोना की वैक्सीन है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कुछ डॉक्टर्स ने भी इसमें थोड़ी कोशिश की, लेकिन उन पे किसी ने इतना ट्रस्ट नहीं किया, तो बाहर से जो वो वैक्सीन आई वो सबने कहा हाँ ये सही वैक्सीन है। सही। यहाँ पे पाकिस्तान में उस वैक्सीन के ट्रायल हुए, हमने अपनी वैक्सीन कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाई, जो मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है। क्यूबा जैसा मुल्क वो अपनी वैक्सीन, अब जो क्यूबा की वैक्सीन जो है ना वो अभी जो है मार्केट में सही लॉन्च हो गई, अवेलेबल होगी कुछ अरसे में। यानी क्यूबा जैसा मुल्क जो हमसे शायद जो है ना वसाइल के लिहाज से बहुत यानी नीचे हमसे, वहाँ पे डेंगू के लिए वैक्सीन वो जो ना बना रहे हैं, मेनिंजाइटिस के लिए बना रहे हैं, जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना रहा। बस हमारे यहाँ महंगाई की वैक्सीनेशन लगती जा रही है, उससे जो है ना फाका होता जा रहा है। जी अवाम को आज बात कर रहे हैं, फाका तो नहीं हो रहा, उल्टा मर्ज बढ़ता जा रहा है। बस वो फाका ही कंसीडर करते हैं हम, तो बाकी ये बस बढ़ता गया जो दवा ली। खूबसूरत बात की, लेकिन आज के मौजू बड़ा प्यारा है कि वालिदैन के हुकूक क्या है। खालिद भाई, हमने बात की कि तरबियत की फुकदान नजर आता है हमें, साथ लुक़्मा हलाल जो है, हम इस दौड़ में लग गए कि अच्छा तालीमी सेटअप दे दें बच्चे को, अच्छा लिविंग स्टाइल दें, लेकिन हम कहीं ये भूल गए, जिस तरह आपने बात की कॉफी मुझे ला दो, उसने कहा आपको नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो एक एलिमेंट है, ये जो एक जुमले में उस बच्चे ने कहा, वो पूरे जिंदगी की तरबियत थी जो वालिदैन ने नहीं की। क्या कहेंगे आप? देखिए वही जो बात पहले थी उसी की कंटिन्यूटी बन रही है। असल बात पेरेंट्स की है, और मैं आपको पता है कारवान इल्म फाउंडेशन अब तक कोई 7,000 के करीब स्कॉलरशिप्स दे चुकी है। मुल्क के तुलो अर्ज में वालिदैन से बराह रास्त में मिल चुका हूँ। और आप बात कर रहे थे तो मेरे तखय्युल में कई वालिदैन और घर आ रहे हैं कि किस तरह, मसलन ढाई मरले के घर में मैंने देखा कि 4 MBBS डॉक्टर बने हैं, और बाप सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर है, या बाप मोची है, बाप कोई तरखान है। तो क्या था उसके पीछे? एक तो लुक़्मा हलाल था कि उसने हलाल लाया है। दूसरा घर का उनका मैं देखता हूं कि जो रवायत है वो वही है कि बिल्कुल हकीकत पसंदाना है कि भाई मेरे पास तो यही है और इसी में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा, वालिदैन की आपने पीछे एक बात की थी कि बच्चे अदब क्यों नहीं करते, उसका एक तो मैंने आंसर किया था कि जो खुशहाल है, अर्बन एरिया के पेरेंट्स खुशहाल हैं या होने की कोशिश कर लेते हैं किसी भी तरह का, लेकिन टाउन्स में या विलेजेस में मैं अभी भी देखता हूँ कि वालिदैन की खिदमत क्यों करते हैं या अदब करते हैं कि वालिद की अदब सिखाती है बच्चों को। वालिद जो है वो अपनी मिसेस की बच्चों को कहता है कि अपनी वालदा की एहतराम करो। मुसीबत ये है कि अर्बन एरिया के जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में भी एक टसल है, आपस में भी एक वो है, वो मैं इतना पढ़ा हूँ, तुम उतनी बड़ी हो, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, ये भी है। तो अब सोसाइटी, एक और मसला भी है, हर जगह पे लिखा होता है माँ की दुआ जन्नत की हवा। बाप कहाँ गया जो जन्नत का दरवाजा, उसका जिक्र भी नहीं होता। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी वो पेरेंट्स दोनों मेहनत करते हैं, बिल्कुल पूरे जफाकश हैं, रिज़्क़े हलाल खिलाते हैं, रूखी सूखी खिलाते हैं, टूटी चारपाइयों पे सुलाते हैं, और फिर क्या होता है कि बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, और वो कागज पलट देते हैं। मैं इतने पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्हें हमने 2-4 साल स्कॉलरशिप्स दी, बच्चे डॉक्टर्स बने, चारों बेटे अमेरिका चले गए स्पेशलाइजेशन करके। वही वालिदैन, वही बाप जिसकी एक छोटी सी दुकान थी गांव में और जो एक सूट पे साल रहता था, जिसके हलाल खिलाया, बच्चों को अदब सिखाया, वही बच्चे अपने पेरेंट्स को अमेरिका ले गए और दुनिया जहान की नेमतों से लुत्फअंदोज करवा रहे हैं। अच्छा, इस पे एक सवाल अलामा साहब आपसे बनता है कि अभी खालिद भाई ने बोला जैसे कि 2.5 मरले के घर में उन्होंने 4 MBBS डॉक्टर देखे हैं। पहले ऐसा होता था 10-20 हज़ार तनख्वाह होती थी, एक शख्स कमाता था, पूरा घर चलता था। आप एक तो अगर एक घर में 4 लोग हैं तो कम से कम 3 तो कमाते हैं, और सबकी तनख्वाहें भी 50-60 हज़ार या चले किसी की लाख भी हो जाती है, फिर भी घर नहीं चलते, फिर भी मसले मसाइल हैं, वो ऐसे सर उठा के बैठे हैं कि जैसे शायद घर में कुछ आ ही नहीं रहा।
बड़ा खूबसूरत सवाल किया मेरी बहन आपने। इसकी सबसे जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारे रिज़्क में बेबरकती हो गई, हमारे माल में बेबरकती हो गई। अब मैं माल के अंदर और रिज़्क के अंदर बरकत लाने का एक कुलिया आपको बताता हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे घर मालो दौलत की रेल पे लो, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे रिज़्क में फरावानी हो, फरमाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना शुरू करो। अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारे वालिदैन फौत हो गए हैं और फिर तुम्हें की तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर उनकी कब्रों पे चले जाओ और फिर वही बात कि जाकर अपनी माँ की कब्र की पैंती का हिस्सा और बाप के कब्र की सरहंदी का हिस्सा चूमो और वहां खड़े होकर उनसे माफी मांगो और उनसे कहो कि मुझे माफ कर दें। जब ये अमल करके तुम घर लौटोगे, रब्बे कायनात तुम्हारे लिए रिज़्क की फरावानी के दरवाजे। अच्छा, यहाँ पे फिर एक चीज और भी है। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की जिंदगी में उनके साथ नाफरमानी करता था, उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं या कोई एक चला गया है और उसको बाद में ये एहसास होता है कि मैंने बहुत नाफरमानी की, मैं परेशान हूँ, शायद उनकी नाफरमानी की वजह से है, वो किस तरह माफी मांगे? माँ बाप के साले सवाब के लिए क्या कुछ करे या माँ बाप की कब्रों पे जाके उनसे माफी मांगे? किस तरह वो माफी मांगे कि उसको एहसास हो गया है मैंने गलत किया था? मेरी बहन बड़ा खूबसूरत सवाल और मौके की मुनासबत से सवाल किया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन इस हाल में इस दुनिया से चले गए हैं कि वो तुमसे नाराज थे, तो कहा कि फिर बिल्कुल देर ना करो, फौरी तौर पे उनकी कब्रों पे चले जाओ, उनकी कब्रों पे जाके उनके लिए साले सवाब का एहतमाम करो। और ज्यादा बेहतरीन अमल ये है कि खुद कुरान सीखना शुरू कर दो। खुद कुरान सीखना शुरू कर दो। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे उसका एक सवाब जो है वो तुम्हारे वालिदैन मरहूमीन को जाता रहेगा। जब तक उनकी रूह कुरान के नूर से मुअत्तर और मुअम्बर होती रहेगी, रब्बे कायनात तुम्हारे माली मामलात में भी बेहतरी कर देगा, तुम्हारे रिज़्क के मामलात में भी बेहतरी कर देगा और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी औलाद जो है वो तुम्हारी मुअद्दब हो जाए। यानी अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी जिंदगी में आप उनकी नाफरमानी करते रहे हैं तो इसका भी माफी का भी जरिया अल्लाह ताला ने बना दिया है। बिल्कुल है। बहुत खूबसूरत बात आपने की। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। हाजिर यकीन के साथ क्या आप कहना चाहेंगे? को खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का खूबसूरत टॉपिक है वालिदैन। आप माँ बाप की खिदमत करें, यकीन जाने दुनिया भी आपकी संवरेगी और आखिरत भी आपकी जन्नत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे अपने माँ बाप या जिनके एक हैं माँ बाप में से कोई एक रह गया है या दोनों माँ बाप हैं, अल्लाह पाक हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शफीक निजामी साहब ने, उनसे पहले नात की जानिब जाएंगे, फिर मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ अदनाना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कितारे और शेर सुनिएगा। मैं पहले जब मदीने गया था, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली।
वाली वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, हाँ वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था जिसका तस्वीर अभी तक ख़याली, वो दरबार सच मेरे सामने था जिसका तस्वीर अभी तक ख़याली। और शायर कहता है जब हाज़िरी हो गई तो फिर कैफियत क्या थी वहाँ, तवज्जो से फरमाइएगा। जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था वहाँ मैं, एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कितारे लगाए खड़े हैं सवाली, और धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दयारे नबी जिसने आँखों से देखा, मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाह करम जिस पे आका ने डाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना माशाल्लाह खूबसूरत नात पाक। यहाँ पे मैं घुमन साहब से एक सवाल पूछना चाहती थी। हम इस मौजू के हवाले से तो बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम आपके जो ये प्रोजेक्ट है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं उनको ये नहीं पता कि आपका ये प्रोजेक्ट शुरू कहाँ हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। इस हवाले से थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस जगह पे बन रहा है, लोकेशन क्या है और किस तरह ये कब तक मतलब ओपन हो जाएगा या लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे अपार्टमेंट्स, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल जरूर। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है लाहौर की खूबसूरत लोकेशन है इतिहाद टाउन, अच्छा, उसके जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर बन रहा है और इंशाल्लाह इसका आगाज हो चुका है
कंस्ट्रक्शन का, ईद के फौरी बाद ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लोगों को ये 2 साल में इसका पोजेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 2 साल में? 2 साल 2 साल में। अच्छा, सही। और इसके लिए इंस्टॉलमेंट क्या जमा करवानी होगी, क्योंकि जो लोग अभी नहीं जानते कि आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से कितना वो पैसे दे सकते हैं शुरू में, या क्या फौरी कब्जा है या किस्तों में है? नहीं, फौरी कब्जा नहीं है ये, चूंकि अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो इसमें 2 साल मिनिमम लगने ही लगने अच्छा, हैं। हाँ जी, सही तभी है। पोजेशन होगा इसका। बल्कि मैं देखने वालों से ये कहूंगा कि ये आज की मिट्टी कल का सोना है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करें तो इत्तेहाद टाउन के अंदर जो गोल्डन सैंड अपार्टमेंट्स हैं, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आज अब थोड़े थोड़े पैसे करके दें, यकीन जाने कि क्या खूबसूरत अपार्टमेंट बना के देंगे। गुमन एस्टेट्स एक नाम है एतमाद का, यहाँ पर बहुत सारे फेक नाम है, लेकिन ये जो एक नाम है शायद गुमन साहब का, गुमन एस्टेट्स का, इनका मयार भी यही है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो इत्तेहाद टाउन की बेहतरीन लोकेशन है। मैं चाहूंगा ये लॉकडाउन के दिन है, उसके बाद लॉकडाउन इंशाल्लाह खुलता है, आप जाके विजिट कीजिए और पहली फुर्सत में अपनी दुकान वहां पे जो है वो आप बुक करवाएं, अपने कारोबार का आगाज करें, क्योंकि अपने काम में बहुत बरकत है। और इसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि गोल्डन सैंड अपार्टमेंट्स अपना जो सोना है वही तो अपनी मिट्टी है। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी। इनके हवाले से बात करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब की हम फाउंडेशन के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत कड़वा या अफसोसनाक एक सवाल मैं करना चाहूंगी। हम अक्सर देखते हैं अस्पतालों में कि अगर माँ बाप बीमार हैं तो बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही हम ओल्ड एज होम में भी देखते हैं, और अस्पतालों में भी ये सूरत हाल नजर आती है कि माँ बाप के पास कोई होता नहीं है कि अगर माँ बीमार है या बाप बीमार है, वो अकेले हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर से कोई नहीं आ रहा, बच्चे नहीं आ रहे। ये सूरत हाल कितनी तकलीफदेह होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। उस वक्त जब उनको जरूरत होती है, जब जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत का वक्त है। अभी तक यानी फिलहाल हमारी इस जो ना सोसाइटी में, सब कॉन्टिनेंट में अभी जो ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। अच्छा जी। अभी भी यानी मैंने कल सुबह एक ऑपरेशन किया था, जो 75 ईयर ओल्ड बाबा जी थे, और उनके जो ना 3 बेटे उनके जो ना बेड के जो ना इर्द गिर्द ऐसे थे खड़े कि जैसे बस वो जो ना खाना काबा है उनका, उसके इर्द गिर्द जो ना घूम रहे थे ना, वो यानी वो कह रहे थे डॉक्टर साहब पैसे लगने जो मर्जी लगने, अब्बा जी ठीक होने चाहिए। अब्बा जी ठीक है। हाँ, और वो उनके लिए चीज़ें भी ला रहे हो, वो जो ना बार बार ये बाबा जी जूस क्या पीना है, जैसे वो आए ना होश में, और उसके कुछ देर बाद जब हमने पेशेंट को अलाउ कर दिया कि अब आप जो खा पी सकते हैं, बाबा जी क्या आपको पसंद है, एक कह रहे बाबा जी को वो चीज़ पसंद है, वो लेकर, यानी हमारे यहाँ पे जो ना सिचुएशन अभी भी इतनी वर्स नहीं है। ठीक है, कुछ हैं जैसे शायद 1% भी नहीं होंगे, लेकिन जो हालात हैं वेस्ट में, जहाँ से हमारे लोग अभी जो है ना वो सीख रहे हैं ये चीज़ें, वो शायद जो ना फ्यूचर में अगले 15-20 साल में हालात और वर्स हो जाएं। और मेरा ख्याल है कि इस पे अभी से जो ना काम करना चाहिए कि जो ये सिचुएशन वहाँ तक ना पहुँचे। एक और सवाल है, एक तो आपने बताया कि इतने मुअद्दब बच्चे अल्लाह ताला सबकी औलादें ऐसी कर दे, और एक हिस्सा वो भी है इस तस्वीर को थोड़ा रुकिए कि अब्बा जी ठीक होने चाहिए, जब तक प्रॉपर्टी नाम नहीं लग जाती ना कुछ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक अलमी है। ये मैंने देखे, लेकिन इस तरह बहुत कम देखे हैं। हाँ। और ऐसे भी मैंने देखे हुए कि वो यानी बच्चे जो हैं इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, और यानी 3 बेटे, यानी मैं ऐसे भी जानता हूँ कि वो इन 3 ममालिक में, और माँ उनकी हमारे साथ एडमिट थी और उनका कोई पूछने वाला नहीं था। तो जब मैं खुद था इंग्लैंड में, यूरोप में जब मैं था, मेरे वापस आने का मेरा जो ना पॉइंट यही था कि जो ना खुदा ना खास्ता मेरे वालिद या जो वालदा में कोई एक बंदा बीमार हो जाए और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो मेरी इस जो ना तालीम का क्या फ़ायदा, मेरे इस जो है ना ओहदे का क्या फ़ायदा, स्किल का, जिस स्किल से मेरे जो ना माँ बाप को फ़ायदा ना पहुँचे, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। सही। और यही सोच के मैं आया वापस, और अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का मौका भी दिया। फिर मेरे वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उनको ICU में रखा, भी ब्रेन बेस ऑफ स्कल का उनका था फ्रैक्चर, कान में से खून आ रहा था, और वो 8 दिन के बाद यानी उसमें मोर्टेलिटी 60% से ज़्यादा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी मेरी वालदा को फिर कोरोना हुआ, उनको मैंने 15 दिन घर में रखा, उनको इंजेक्शन ठीक है वो मैंने खुद लगाए। लोगों ने मुझे कहा कि जो ना आप एक नर्स करवा लो, मैं कहा जब तक जो मैं, अल्लाह ताला ने मुझे एक जो ना मौका दिया, शायद ये मैं 0.001% हक भी मैंने नहीं किया था, सही, लेकिन मैं जो ना समझता हूं तस्कीन मिलती है। हाँ। अच्छा, एक हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं बेटे हों, बेटियों के होने पे अभी भी अफसोस किया जाता है, लेकिन 4-5 बेटे हों, सब बाहर के मुल्कों में सेटल हैं अपनी फैमिलीज के साथ, माँ बाप अकेले हैं, और माँ बाप को तकलीफ में, बीमारी में कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सूरत हाल अभी भी है हमारी
سوسائٹی میں یہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ، یورپ یا کہیں اور سیٹل ہو رہے ہیں تو ماں باپ کو ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں سیٹل کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ اس چیز پہ بھی ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے. جی خالد بھائی کیا کہیں گے؟ میں آج کے موضوع پہ والدین کا احترام، اکرام اور ان کی دعائیں لینے کے حوالے سے ایک پلان ہے جو ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں. یہ ایسا پلان ہے کہ اس میں اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو بھی ان کے لیے سوسائٹی میں عزت، احترام اور اکرام کی ذریعہ بنے گا، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کی بخشش کا ذریعہ بھی اور آپ کا بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے نام پر ایک اسکالرشپ دے دیں. کسی غریب، مسکین، معذور، مجبور بچہ جو پاکستان کے ٹاپ کے انسٹیٹیوشنز میں، کہیں میڈیکل کے کسی ڈسپلن میں، انجینئرنگ کے کسی ڈسپلن میں، کمپیوٹر سائنسز کے کسی ڈسپلن میں، مینجمنٹ کے کسی ڈسپلن میں، کامرس کے کسی ڈسپلن میں چلا گیا ہے، تو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اپنے والدین کے نام پر ایک اسکالرشپ جاری کر دیں. 2 سے 3 سال 4 سال پڑھائیں. آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے فخر کا باعث ہوگا کہ میری اولاد اتنی نیک نکلی ہے کہ انہوں نے میرے نام پر اسکالرشپ جاری کی ہے. والدین کو یہ ایک اعزاز ملے گا، وہ ایک حوصلہ ملے گا، ایک فخر ملے گا. اور اگر کسی کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تو عارف صاحب اور جہاں جو دوست بیٹھے ذرا غور کریں کہ والدین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے کسی بچے کو اسکالرشپ دی اور وہ برسر روزگار ہو گیا، اور روزگار بھی ایسا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہے، ڈاکٹر، انجینئر بن گیا ہے، کہیں کوئی جوہری سائنسدان بن گیا ہے. اچھا وہ رزق حلال کما رہا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے والدین کو ملتا ہے. اچھا آپ کی بات کو مستند کرتا ہوں حدیث کے ساتھ. آپ نے بات کی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں انسان کے، لیکن 3 کھاتے کھلے رہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ایک وہ کہ جو صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے کیا ہو، فرمایا کہ علم نافع جو تم نے پڑھایا، آگے شاگرد پڑھاتے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اس کا ثواب قبر کے اندر ملے گا. ایک سرکار نے فرمایا کہ جو صدقہ جاریہ کر لیا، صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے، اور فرمایا نیک اولاد. نیک اولاد جو ہے وہ تبھی ہوگی جب تربیت اچھی کریں گے. جس طرح بڑا اچھا آپ نے طریقہ بتایا، کسی کی علم کے ساتھ روشن سے اس کا دیا کر دیں، کسی کی جناب بائی پاس کروا دیں کسی شخص کا. آپ کسی کو اسکالرشپ دیں گے وہ صاحب روزگار ہو جائے گا، اور اس کی نسلیں جتنی دیر اس روزگار سے وہ ثواب ملتا رہے گا. آپ کے والدین کو ثواب ملتا اچھا ہے. ہماری کہیں نہ کہیں سوچ یہ ہے خالد صاحب کہ ہم اپنے پیسوں میں سے چلیں، اگر کوئی چھوٹی کلاس میں ابھی ہے، مطلب ابھی شروع کی سٹارٹنگ کلاسز میں ہے، فیس کم ہے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو فیس دے دو. جیسے جیسے بڑی کلاسز میں جانا شروع ہوتے ہیں لوگ سوچتے ہیں اچھا اب زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. اچھا یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، چلو اب چھوڑ دو اس کو. اچھا عائشہ ایسی بات ہے، یہ بات صرف سوچنے کی ہے. اگر کسی کو اللہ نے 3 بچے دیے ہوئے ہیں، وہ ان کی فیس دے رہا ہے، اللہ 4 دے دیتا، اللہ 5 دے دیتا، تو ان پہ بھی تو خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میرے 3 نہیں 4 بچے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کریں گے کیا. آپ سوسائٹی کو کوئی اچھا ڈاکٹر دیں گے، اچھا وکیل دیں گے، اچھا انجینئر دیں گے، اچھا کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپر اچھا دے دیں گے، اچھا استاد دے دیں گے. تو آپ تو اپنے ملک کے ساتھ نیکی کریں گے. اور آج ہم 27ویں کا دن ہے، اور پاکستان کا کہ قیام کا بھی یہ دن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ہی کے دن یہ مملکت خدا داد عطا کی تھی. تو میں ایک دن پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان اس حوالے سے بھی بلیسڈ ہے کہ یہاں یوتھ سب سے زیادہ 68% یوتھ ہے، اور ٹیلنٹ اتنا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا انسٹیٹیوشنز میں اتنا ٹیلنٹ ہے. بس یہ ہم اپنا ٹیلنٹ بچا لیں تو یہ پاکستان اچھا یہاں پہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. اب مجھے یہ نہیں پتا یہ سچا ہے یا نہیں، کچھ موٹیویشنل قسم کے واقعات بھی ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں. ایک صاحب تھے، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، وہ اکثر بیمار رہتے تھے. ان کے گھر ایک ملازم تھا کام کرنے والا، یتیم تھا. انہوں نے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا جا رہا تھا، بڑا ہوتا جا رہا تھا، ان صاحب کی صحت، ان کی طبیعت بھی دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی تھی. ان کی جو بیماری سے حالت ایسی تھی کہ شاید آج گئے یا کل گئے، ان کی زندگی ایسے ہو گئی کہ جیسے ان میں زندگی میں کبھی بیماری آئی ہی نہیں تھی. یہ شاید کوئی موٹیویشنل مثال ہی ہو، لیکن یہ مثالیں ایسے ہی نہیں بنتی ہیں. کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پھر سامنے آتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کی
کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی دراز کرتا ہے, اس میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آپ کی عمر بھی دراز کرتا ہے. تو ابھی ہم اس سلسلے میں بات مزید بھی کریں گے, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.